بلوچستان ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، 13 لاکھ بھارتی آرمی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو یہ مٹھی بھر دہشت گرد کیا کر لیں گے؟ دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ جب تک اپنے بیٹے قربان کرنے والے قابل فخر ماں باپ موجود ہیں، پاکستان نہیں ٹوٹے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت جلد ان دہشت گردوں کو شکست فاش دیں گے۔ آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب میں کہا، ہم نے اس ملک کے قیام کے لیے بہت قربانیاں دیں، ہمیں اس کا دفاع کرنا بھی آتا ہے۔ جب تک عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آرمی چیف نے پاکستان ہمیشہ زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا۔ آرمی چیف نے ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب بھی سمجھا دیا۔ کہا، ایک ایسا ملک جس کے تمام ادارے، شعبے، تنظیمیں قانون کے مطابق کام کریں، پوری طرح فعال ہوں اور ہر چیز آئین کے مطابق ہو رہی ہو، وہ ہارڈ اسٹیٹ ہے۔ آرمی چیف نے کہا، سیکیورٹی اداروں میں جو بغاوت کو ہوا دیتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ پاکستانی قوم اپنے شہداء کو نہایت عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ شہداء کی تحقیر کرنے والا بھی دشمن کا دوست اور پاکستان کا دشمن ہے۔ سوشل میڈیا سے متعلق بات کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا، کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو۔ اور سوشل میڈیا کیا کہتا ہے؟ فارورڈ ایز ریسیوڈ۔ پاکستان ابھر رہا ہے، بلندی پر جانے کی رفتار ہم نے تیز کرنی ہے۔ اقوام عالم میں پاکستان کو حقیقی مقام دلائیں گے۔ آرمی چیف کا اوورسیز پاکستانیوں سے پرجوش خطاب۔ سمندر پار پاکستانیوں کے کردار کو دل کھول کر سراہا۔ کہا، آپ صرف سفیر نہیں بلکہ وہ روشنی ہیں جو پورے اقوام عالم کو روشن کرتی ہے۔ برین ڈرین کا بیانیہ بنانے والے جان لیں کہ یہ برین ڈرین نہیں، برین گین ہے۔ آپ مختلف تہذیبوں میں رہتے ہیں لیکن آپ کا تعلق ایک شاندار نظریے اور کلچر سے ہے۔ آرمی چیف نے دو قومی نظریے اور پاکستان کی کہانی نئی نسل کو بتانے کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا، کشمیر پاکستان کی شہرک تھا اور رہے گا۔ پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ چاروں صوبے مل کر محنت کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا۔ ایک یا دو صوبے آگے باقی پیچھے رہ جائیں تو ترقی نہیں ہو سکتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا زرعی اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ کہا، چین نے IMF سمیت ہر نازک موڑ پر پاکستان کا ساتھ دیا۔ چین پاکستان کے برے وقتوں کا ساتھی ہے۔ زرعی گریجویٹس اعلیٰ تعلیم کے لیے چین جا رہے ہیں۔ اسکالرشپ دینے پر چینی حکومت کے شکر گزار ہیں۔ خوشی ہے، میرٹ پر طلبہ کو بھیجا جا رہا ہے۔ بلوچستان کا کوٹا 10% زیادہ رکھا۔ استحکام کے 5 سال مل گئے، لوگوں نے فتنہ پہچان لیا۔ وزیراعلی پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ کہا، جب ہم اقتدار میں آئے تو کہا پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ کیا کسی کونے سے ڈیفالٹ کی آواز آ رہی ہے؟ آپ نے کہا، سمندر پار پاکستانی ترسیلات زر نہ بھیجیں، اتنی ترسیلات زر بھیجیں کہ ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ 1 سال کے اندر عوام کے حالات بدل گئے۔ میو اور جنا اسپتال سے MS اور پرنسپل کو نکالا تو بھونچالا گیا۔ کسی سے نہیں ڈرتی، جسے نکالنا پڑا نکالوں گی۔ اسلام آباد میں موسلادھار بارش اور ژالہ باری، گولف بال جتنے اولوں سے تباہی، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، ڈینٹ پڑ گئے، گھروں کی کھڑکیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ فیصل مسجد کے بھی تمام شیشے ٹوٹ گئے۔ اولوں کے زور سے درخت کی ڈالیاں بھی برسات کی طرح جھڑتی رہیں۔ کئی مقامات پر درخت بھی جڑ سے اکھڑ گئے۔ ماڈل ٹاؤن میں آسمانی بجلی گر گئی۔ راولپنڈی میں بھی بڑے اولے پڑے، زمین سفید ہو گئی۔ ژالہ باری کے بعد دکانوں کے آگے اور سڑکوں پر برف کا ڈھیر لگ گیا۔ طوفانی بارش نے پنجاب کے مختلف شہروں میں تباہی مچا دی۔ حادثات میں 5 افراد جان سے گئے۔ دیواریاں اور چھتیں گرنے سے 19 افراد زخمی، 5 کی حالت تشویشناک۔ جہلم سہاوا گلی میں ٹریکٹر ٹرالی پر گھر کی دیوار گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہو گئے۔ جہلم میں ہی دیوار گرنے سے خاتون جان سے گئی۔ کوٹ ادو تونسا بیراج کے قریب آم کے باغ میں آسمانی بجلی گرنے سے نوجوان جاں بحق۔ راولپنڈی رتا امرال کے علاقے میں مسجد کی دیوار گرنے سے نوجوان جان سے گیا۔ کوٹلی میں آسمانی بجلی سے جنگل میں آگ لگ گئی۔
आंधी की वजह से बड़े रकबे पर फैल गई। जलास में तूफानी आंधी से घरों की दीवारें गिर गईं। एक बच्चा जमहाक, 2 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी। खैबर में लंडी कोतल, तुरखम और दीगर इलाकों में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। आबी रेलों के बायस पाक अफवान शाहराह बंद की गाड़ियां फंस गईं। मानसेरा शहर समेत गिरदोनवा में तूफानी बारिश। तेज हवाओं से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिर गए। बिजली का निजाम भी मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर फटने का खतरा। PDMA का अलर्ट जारी। भिंबर, कोटली, बाग और मीरपुर आजाद कश्मीर में भी तूफानी बारिश। इस वक्त सूबे में बदअमनी है। उलमाए किराम को, सियासी कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत से इलाकों पर तो अब हुकूमत नाम की भी कोई चीज नजर नहीं आ रही। बलूचिस्तान की यही सूरत हाल है, कोई रेट हुकूमत की मौजूद नहीं है। KP में बेअमनी है, हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। बलूचिस्तान में भी हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। लोग मुसल्लह ग्रोहों से परेशान हैं, कारोबार नहीं कर सकते। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं पेशावर में 11 मई को मिलियन मार्च किया जाएगा। 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर इस्राइल के खिलाफ मार्च का ऐलान। सरदार अख्तर मेंगल ने 20 रोज से जारी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। 18 अप्रैल को बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी काबीना का इजलास होगा। इजलास में आइंदा का लाहेमल तय किया जाएगा। आपको ह्यूमन एक्टिविस्ट कहते हैं, BYC, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। वो जहां से गुजरते हैं वहाँ पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं। सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान जो है खाकिब बदन, उसका वो मेरे मुंह में खाक वो चढ़ाते हैं। सो दे आर नॉट पीसफुल। कोलैबोरेटर्स हैं, जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट वाले लोग हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो उनके साथी। ये नहीं हो सकता जत्थे जमा करके बात बनवाई जाए। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती कहते हैं अदालतें फैसला करेंगी कि मारंग बलोच के मुकदमात का क्या करना है। विफाकी वज़ीर खालिद मकसी का कहना है दुनिया भर में कत्ल गारत होती है लेकिन मुल्क टूटने की बात नहीं की जाती। कुछ चीजों पर रियासत समझौता नहीं कर सकती। जाम कमाल बोले दुश्मन नहीं चाहता बलूचिस्तान तरक्की करे, हमने बलूचिस्तान के लोगों को एक विजन देना है। हुकूमत ने लेवी 70 रुपए फी लीटर तक लेने की पाबंदी खत्म कर दी। पेट्रोल लेवी के लिए 5th शेड्यूल के खात्मे का सदारती ऑर्डिनेंस जारी। हुकूमत अब लेवी की कोई भी रकम मुकर्रर कर सकती है। इससे कबल हुकूमत लेवी 70 रुपए फी लीटर तक लेने की पाबंद थी। पेट्रोल पर लेवी 70 से बढ़ाकर 78 रुपए 72 पैसे, डीजल पर 70 से बढ़ाकर 77 रुपए 1 पैसे फी लीटर कर दी गई। कराची के इलाके गुलजारी हिजरी की रिहायशी बच्ची का पुरस्कार इख्फा और कत्ल। सवेरा नामी बच्ची की लाश गुज्जर नाले से मिली। मंगल के रोज बच्ची गली में खेलते हुए लापता हुई। गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना सच्चल में दर्ज कराई गई। CCTV फुटेज से पता चला बच्ची को एक औरत इख्फा करके ले गई। बुध की शाम पुलिस ने इत्तला दी कि बच्चे की लाश नाले से मिली। अहले खाना का थाना गुलजारी हिजरी के सामने बच्ची की लाश रखकर एहतजाज। ईरान के शहर सिस्तान में बुध को कत्ल किए जाने वाले 8 पाकिस्तानियों की मय्यतें खुसूसी तैयारे से बहावलपुर एयरपोर्ट पहुंचा दी गईं। एयरपोर्ट पर लवाहिकीन मौजूद। 5 मकतूलीन का ताल्लुक खानका शरीफ, 2 का अहमदपुर शर्किया, 1 का ताल्लुक मुसाफिर खाना से है। मय्यतें एम्बुलेंसेस के जरिए आबाई इलाकों को रवाना की जाएंगी। खानका शरीफ से ताल्लुक रखने वाले 4 मकतूलीन की नमाज जनाजा सुबह अदा की जाएगी। कश्मीर से अगवा किए गए 3 कस्टम्स एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। मखफियों को 2 अप्रैल को इंडस हाईवे कस्टम चौकी से अगवा किया गया था। रिहाई पाने वालों में इंस्पेक्टर समेत 3 एहलकार शामिल हैं। हैदराबाद के करीब लोनी कोट में पंजाब जाने वाले ट्रेलर पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। सिटी पुलिस की फौरी कार्रवाई, मुसल्लह गिरोह को पीछे धकेल दिया। जावकुआ से डेटोनेटर, रस्सी बम, पेट्रोल बम और बारूदी मवाद बरामद। मुलजमान फरार, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी।
PSL 10 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतुहात की हैट्रिक, मुल्तान सुल्तान्स को 47 रन से हरा दिया। पिंडी में मुल्तान की टीम 203 रन के ताक़ुब में 155 रन पर ढेर। जैसन होल्डर ने तबाहकुन बॉलिंग करके 4 विकेटें हासिल की। पिंडी में इस्लामाबाद ने पहले खेल कर 6 विकेट पर 202 रन जोड़े। साहबजादा फरहान 53 और कोलिन मंड्रो 48 रन बनाकर नुमाया रहे। हैदर अली ने 33 और जैसन होल्डर ने 32 रन की जारहाना इनिंग खेली। इवेंट के तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स बराह रास्त। PSL का बढ़ाए जोश, प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। बासित अली ने कहा, लगता है पिंडी में शीशे टूटेंगे। मुल्तान तकड़ी पोजीशन में है। कामरान नकमल ने राय दी, पिंडी में 200 रन चेस होते हैं। अदाकार अम्माद इरफानी बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल, सामना किया दिलचस्प सवालात का। कहा बासित अली और कामरान नकमल का बड़ा फैन है। दोनों क्रिकेटर्स के छक्के चौके देखने में मजा आता था। मुस्तफा चौधरी और आदि ने सबको खूब हंसाया।